அந்த சைடு ஆன்லைனில் இருக்கவங்களுக்கு என் வாய்ஸ் கிளியராக கேட்குதாம்மா? My voice is clear? Yes, sir. Okay. And okay. And today we are going to see about the fourth unit, which is of economic operation of power system. Okay. Today we are going to see about that 20 questions each unit கொடுத்துருப்போம். ஸோ அது எப்படி என்ன ஏதுன்னு சொல்லி தான் டுடே we are going to see. ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் விச் இஸ் மெயினாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த யூனிட்ல யூனிட் கமிட்மெண்ட் அண்ட் தென் எக்கனாமிக் டிஸ்பேச். ஸோ எக்கனாமிக் டிஸ்பேச் மீன்ஸ் வாட் தட் வி ஹாவ் டு நோ தட் ஹவு எஃபிஷியன்ட்லி வி ஆர் sharing our loads to the distribution stage. Okay, from the power plant how efficiently we are planning to distribute it, அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் எடுத்த உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு எம்சிக்யூ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே கொடுத்துருப்பேன், ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். இதை நான் வந்து எங்கே நான் ரிலேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா புக்ஸில் நம்ம எங்கேருந்து கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஸோ தேர் ஆர் டூ கேசஸ் எக்கனாமிக் டிஸ்பேச்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தேர் ஆர் டூ கேசஸ், தட் இஸ் வித் லாஸ் அண்ட் தென் வித்தவுட் லாஸ். How we are going to take it. Kandipa, is there any transmission means there will be losses will happen? Sir, say screen it. is not visible, sir. Enma? Screen not visible, screen sir. Not visible. Okay. Present now kudukla. Okay, ma. Thank you. Now it is visible, huh? Okay, sir. Okay, ma. Okay. So that is about the thing. Loss illama, there is no thing will be happened, but at the same time we have to calculate for both the cases, with the loss as well as without loss. With the loss means we will have these parameters that B1, B2, and actually B means what means susceptance அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. Usually you have heard about resistance, inductance, capacitance, and then conductance you have heard, and one more thing which is about that susceptance. So susceptance means it is closely related, not exactly the impedance, which is closely related to that impedance. Why we are using that impedance means here we are going to compensate that losses, that is reactive power losses. So that this parameter is very, very important. So here in this question we have asked in the two plant system, the load is connected to the loss coefficients are they are asking. Okay, they are asking about the matrix format only. Okay, so I will rate this question to later. Okay, I will tell you here I have given this answer because now I will say the answer, but you don't know how we can relate it. Okay. So the next one this because MCQ and at the same time analytical question they will ask. So MCQ means we have to understand all those things. The second thing, the economic operation of power system is carried out on the basis of. Okay, so so out of these four, which option we can take? In the option we can take it, because economic operationனால என்னன்னா that fuel cost கம்மி பண்றது தான். அதை பொறுத்து we are distributing economicனால அதுதான் காஸ்ட் வைஸா எப்படி நம்ம dispatch பண்ண போறோம். So here we have given four options, that equal incremental fuel cost and equal area criterion and all units sharing equal power and equal fuel cost criterion. So இந்த நாலுல என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? Which option we can take it? Usually நம்ம problems equal incremental fuel cost என்ன எடுத்திருப்போம் அப்படின்னா இன்கிரிமெண்டல் ஃபியூவல் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருப்போம். இன்கிரிமெண்டல் ஃபியூவல் காஸ்ட் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கு, கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் சம் டைம் த லோட் வில் டிஃபர். ஓகே, அதுதான் இன்க்ரிமெண்டல்னு சொல்கிறோம். விச் மே பி அதிகமாக கூட இருக்கலாம், இல்லை கம்மியாக கூட இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வி ஹாவ் டு ஷெட்யூல் த லோட். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இப்போ இந்த ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தட் ஈக்குவல் இன்க்ரிமெண்டல் ஃபியூவல் காஸ்ட், ஏன்னா நம்ம மெயினாக
இங்கே பார்க்குறதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபியூவல் காஸ்ட் தான். ஃபியூவல் காஸ்ட் பேஸ் பண்ணி இங்கே 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, ஏ அண்ட் டி. ஓகே, ஸோ அதில் எது நம்ம பெஸ்ட்டாக எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, க்ரைட்டீரியான்னா என்னென்னா கண்டிஷன்ஸ். நம்ம இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த காஸ்ட்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கண்டிஷன் வச்சு நம்ம எதுவும் செய்ய போகிறது கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் த திங் that equal incremental fuel cost. So second option we are taking. So the key point you have to note it up, cost, and then in what method we are going to take it. And the third one, which is about the unit commitment. So unit commitment means it comes under economic dispatch. Okay, economic dispatchங்கிறது ஒரு பெரிய PSOC subject மாதிரி. அதில் that we are splitting into 5 units. Okay, how we are going to study the PSOC means by splitting up into 5 different units. Okay, so each and every unit having certain matters. Okay, so which we are going to study first and which you are going to study second. Okay, why we are specializing unit 1, 2 and 3, and finally unit 5 is computer control. Means by understanding of these 4 units only we can going to apply in the unit 5. Okay, that's why they are regulating like that. So here also economic dispatch is a plant having so many number of units. Under that, which unit is going to supply the load, that we have to do it. It is priority. That's why I have shared one class, I think so, priority list method. Okay, so that like that unit commitment comprises what are the functions. So here I have denoted 4 options. Okay, the must before we have solved the economic operation problem and short-term problem of maintenance scheduling and meaningful for thermal units. Okay, and all of the above. So we have to think about that. What are the things you have to kept in mind before going for the load dispatch? Okay, so first one, cost is the matter, not only the fuel cost, and around what are the things, that is manpower and as well as installation cost and land buying cost. So all the things that has to be done. So here that unit commitment comprises of all these 4 units. So that's why you have represented here. And then next one, in this unit, you have to get a clear point about 2 things. What is economic dispatch? With loss means what? Without loss means what? And the second thing, unit commitment. If you get a clear idea about these 2 things, means we can easily attend all the questions, okay, correctly. The next one, for economic operation, the generator with a high positive incremental transmission loss at operate at. So how we are doing these things, because I have given high positive incremental transmission loss, like that I have asked. So that I have shared you one graph, I think so. In one exam, I have asked you that heat load curve. Okay, how much will be the, by seeing the 4 options, select the heat load curve. So, but that graph which has to be matched here. Okay, so that heat means how much you are combusting, because most probably here they are telling it about that. Mostly in India, how much, what is the power plant, major contribution of power plant is what? Coal only. So here all the data are taken from the thermal data only. Okay. So while we are calculating, this is the option which we are getting. We have to compare with it, the graph. I will show you that graph in the PDF. Okay. So and then next one, which is about, this is the economic dispatch problem. This is the analytical type. Okay. I have derived that problem in a board. Okay, so here this is the problem with the economic dispatch, with loss or without loss. We have to identify whether it is a with loss or without loss conditions, because the question is 2 generators, PG1 is 50 megawatt, PG2 is 100 megawatt. Okay, so 2 generators we are having the capacity. What they are asking means the loss, power loss is what they are asking. So then they are given the 3, that sorry, how many coefficients?
1, 2, and then 3 coefficients are given. That which means the transmission line coefficients. Okay, transmission line, what is inside the transmission line? Transmission line குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஎன்டியில் படிச்சிருப்போம். வாட் ஆர் த திங்ஸ் விச் இன் த this means resistance, inductance, these are the two things, and capacitance will happen between the two lines. Okay, so அந்த பேராமீட்டரை தான் நம்ம இங்கே சக்சப்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதை சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு லேமடா அப்படிங்கிற பேராமீட்டர் எடுக்கணும், அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு சப்ஸ்டியூட் த ஈக்குவேஷன், அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம். ஓகே, இது எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்கோங்கிறது நான் சொல்லிடுறேன். அது இருக்குது. இப்போ நான் வெறுமனே ஆன்சர் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது. 15 மெகாவாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு. நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் எடுத்ததை பார்த்துருக்கீங்களா, எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு? ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பேன் இல்லையா, போர்டில் டிரைவ் பண்ணி எப்படி ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் இட். இது ஐடியா இருக்கா? சரி, ஏன்னா அனலிட்டிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் பிஃபோர் இட் செல்ஃப். அங்கே போயிட்டு நம்ம சூஸ் பண்ண முடியாது. இல்லை ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணுறேன்னா பண்ணலாம், ஆனால் கரெக்டாக வருமானு சொல்ல முடியாது, மார்க் வராது. அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ நான் நேரம் கிடைக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு திருப்பி இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அதர்வைஸ் அந்த வீடியோவை எதுக்கு திருப்பி போய் பாருங்க. ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் 6th one which is about before that, இந்த இதை முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்களே, இதை பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா? புதுசாக தான் பார்க்குறீங்களா? இல்லை பார்த்துங்களா இல்லையா? சரி, ரைட். இல்லை அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கா? ஏன் இதுக்கு you are choosing it? காரணங்கள் உங்களுக்கு இருக்கா? சரி, எல்லாரும் புக்கு வச்சிருக்கீங்களா? இல்லை அந்த சாஃப்ட் காப்பி ஒன்று கொடுத்துருப்பேன் இல்லையா, அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? சாஃப்ட் காப்பியில் இருக்கிறது ஓகே, இருந்தாலும் ஹார்ட் காப்பியில் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஓகே, அது கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. அநேகமாக எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, அதனால அந்த புக்குக்கே போயிடுறேன். சரிங்களா? ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபபிளி 1 மார்க்கில் அந்த அதோட யூனிட்ஸ் அப்படிதான் கேட்பாங்க. ஓகே, வி ஹாவ் டு டூ இட். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஜெனரேஷன், ஆல் த 3 things which has to be considered. ஓகே, காஸ்ட்னா நாட் ஓன்லி த ஃபியூல் காஸ்ட்டு, இது எல்லாத்தையுமே வி ஹாவ் டு பி கன்சிடர். ஓகேங்களா? ஜெனரேட்டர், ஃபியூவல் காஸ்ட், டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸ்ட் நீங்கள் பண்ணணும். ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸோடைய கோஎஃபிஷியன்ட், லாஸோடைய கோஎஃபிஷியன்ட்னா பி, சக்சப்டன்ஸ்னு சொல்லிட்டேன். அதோடைய யூனிட் என்னவா இருக்கும்? தட் இஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் நம்ம கொடுத்துருப்போம், மெகாவாட் இன்வர்ஸு. ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், திஸ் இஸ் ஆல்சோ தட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் இன் த அனலிட்டிக்கல் டைப் கொஸ்டின். ஓகேங்களா? ஸோ இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, காஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் ஹவு த லோட் இஸ் ஷேர்டு பிட்வீன் த 2 ஜெனரேட்டர்ஸ். அதான் இந்த கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் அதான் சொல்ல வருது. இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட் 1 அண்ட் இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட் 2. ஓகே, அப்போ ஹவு மெனி ஜெனரேட்டர்ஸ் வில் பி தேர்? வி ஹாவ் டு பி திங்க் அபவுட் இட். அதாவது 2 ஜெனரேட்டர் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான காஸ்ட் ஈக்குவேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக கொடுத்துட்டாங்க. செகண்ட் திங் அங்கே கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் அட் த சேம் டைம் அந்த ஜெனரேட்டருடைய ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, அண்ட் தென் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா 200 மெகாவாட் லோடு இருக்குது, வி ஆர் ஹேவிங் த லோட், அண்ட் ஹவு எஃபிஷியன்ட்லி வி கேன் யூட்டிலைஸ் போத் த ஜெனரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்குறாங்க. ஓகே, எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணலாம்? ஹவு வி கேன் சூஸ் இட்? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேட்டர் 150 மெகாவாட் வரைக்கும் கொடுக்க முடியும், அதால் செகண்ட் ஜெனரேட்டர் இட் கேன் கிவ் அப் டு 250. ஆனால் யூஸ் போத் த ஜெனரேட்டர்ஸ் டு சப்ளை த 200 மெகாவாட். ஓகே, ஸோ அப்போ எவ்வளவு ஷேர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு உண்டான ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட். ஓகே, தட் இஸ் த லேமடா, அனதர் டேர்ம் விச் இஸ் த லேமடா. ஸோ அதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும். சால்வ் பண்ணால் இதில் எது எஃபிஷியன்ட்? ஏன்னா ஐ ஹவ் கிவன் த 4 ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக 200
பிரிச்சுக்கணும். how they are going to share it. ஸோ சால்வ் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 80 120, தட் இஸ் ஃப்ரம் த ஜெனரேட்டர் 1 80 மெகாவாட் கொடுக்க முடியும். எதை வச்சு சொல்றாங்க இதில் மேக்ஸிமம் எது கொடுக்குதுன்னா ஜெனரேட்டர் 2 தான் 120. ஏன் அப்படின்னா அதோடைய இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வச்சு we are deciding. ஓகே, தட்ஸ் த திங். ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணியே தான் ஆன வழி கிடையாது. சரிங்களா? அனலிட்டிக்கல் டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்பாங்க. ரொம்ப டிரைவ் பண்ண லாங்கஸ்ட் ப்ராப்ளம்லாம் கேட்க போகிறது கிடையாது. ஏன்னா ஈச் கொஸ்டின் கோயிங்ஸ் டு கேரி 1 மினிட்டுக்கு திங்க் பண்ண முடியும் நம்மளால. ஸோ அதனால பார்த்துக்குங்க. So the factors affecting the economy of the operations, main one which is the fuel cost. India பொறுத்த வரைக்கும் renewable energy தான் பிரச்சனை கிடையாது. Okay, there is no need. And the base load method. So base load method na, that is நம்ம எப்போதுமே லோடு இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் we can make use of that level. ஓகே, ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு கேட்டிருந்தேன் தமிழ்நாடுடைய ஜென்ரேட்டர் தட் இஸ் டிமாண்ட் எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு 14,000 மெகாவாட், மோர் ஆர் லெஸ் 500 மெகாவாட் இருக்கலாம். ஸோ பேஸ் லோட் மெத்தட் அப்படின்னா என்னன்னா all the generators substations has to be meet out 10,000 megawatt ranges. Okay, அதாவது லோடு அதிகமானாலும் சரி கம்மியானாலும் சரி, ஸோ ஆல் த பிளேசஸ் which has to be maintained that base load method. ஸோ பேஸ் வேல்யூன்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்டை எது பண்ணுது, தட் இஸ் எக்கனாமிக் டிஸ்பேச் பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ அதுதான் மெயினான திங். ஸோ தட் இஸ் ட்ரூ. ஏன்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நமக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டருக்கு பேஸ் லோட் மெத்தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஆர் அதர்வைஸ் பேஸ் லோடை மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னா நமக்கு பவர் கட்ஸ் அதிகமாக வரும். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் அந்த மிஸ்டேக் தான் they have done it. ஓகே, the purpose of economic dispatch is to increase the fuel cost for the பவர் சிஸ்டம். ஓகே, எக்கனாமிக் டிஸ்பேச்னால என்னது, காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணுறது தான். ஓகே, we are not going to increase the cost, we are going to decrease the cost. So like that you have to do it. Okay, so அதை பார்த்துக்கோங்க. And constraints, ரெண்டு விதமான, they are given two types of constraints are there. Constraints means conditions which we are going to consider it. Okay, so equality inequality means that power, real power and reactive power, how we are going to compensate it. Directly how we are going to solve it, or indirectly எப்படி நம்ம active components passive components னு சொல்றோமோ the same criteria here we are going to do it. Equality constraint na directly we are contributing to do the work. Inequality means it is indirectly helps to do the condition. ஆக்சுவலாக கன்ஸ்ட்ரெயின்னா இங்கே என்ன வருது அப்படின்னா நம்ம எய்ம் என்ன, ஜென்ரேட் ஆகிற பவரை லோடு சைடு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ஓகே, தட்ஸ் அவர் அல்டிமேட் எய்ம். ஸோ அந்த இடையில ஏற்படக்கூடிய ஆல் த திங்ஸ் விச் ஹேஸ் டு பி சால்வ்டு. ஓகே, டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸாக இருக்கட்டும், ஆர் ரியாக்டிவ் பவராக இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம யூனிட்டோட டைட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனால அதுதான். ஓகே, செகண்ட் யூனிட்ல அதான் ரியல் பவர்னு வரும், ரியல் பவர் ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல்னு வரும். தேர்ட் யூனிட்ல ரியாக்டிவ் பவர் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்னு வரும். அண்ட் தென் ஃபோர்த் யூனிட்ல தான் இந்த எக்கனாமிக் டிஸ்பேச் யூனிட் கமிட்மெண்ட். ஸோ அது எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு காசு தேவை. ஸோ அது பண்ணியாச்சு. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணுறத ஃபிஃப்த் யூனிட்ல நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்காக கொண்டு வரும். நாட் த மேனுவல் control, it's a systematic control which we are using in the fifth unit, so which has to be done. Okay, so inequality constraint here represents the generator constraints. Why we are saying means that இங்க பொதுவா சொல்றது dispatch பொறுத்த வரைக்கும் சொல்ல வராங்க. சரிங்களா? ஸோ இருக்கிற இடத்தை பொறுத்து we have to be consider. Okay, so next one which is about a power system operating whereby meeting all the loads, the equality and inequality satisfied may have the operating level. Okay, here I have given 4 states, that is 4 conditions: secure, alert, and then corrective, and all of the above. Okay, so usually நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 4 ஸ்டேட்ல எந்த ஸ்டேட்டை நம்ம we are going to use it.
நம்ம என்ன இருக்கணும்னு நினைப்போம்? மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி சேஃபாக இருக்கணும்னு தான் நினைப்போம். செக்யூர், அதுதான் இங்கே நம்ம இங்கே சொல்ல வர்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்யூர் ஆல்ரெடி நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சுட்டோம். ஓகே, ஆர் அதர்வைஸ் அதை தாண்டி போகும்போது தான் அலர்ட்டை தாண்டி போகும்போது தான் வி ஹாவ் டு கரெக்டிவ்லி செக்யூர். இது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா 5th யூனிட்ல உங்களுக்கு ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு 5 ஸ்டேட் சொல்லியிருப்பேன். ஓகே, தட் இன்டர்மிட் ஸ்டேட், எக்ஸ்ட்ரீமிட் ஸ்டேட்டு, அலர்ட் ஸ்டேட்டு, அண்ட் தென் இன்னும் 2 more ஸ்டேட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ அந்த ஸ்டேட்லேருந்து தான் இங்கே நம்ம இங்கே கொண்டு வரோம். ஓகே, தட் வி ஹாவ் டு டூ இட். ஸோ த செக்யூர் ஸ்டேட்டு அண்ட் தெர்மல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குது? தெர்மல்னா ஹீட் எதுலேருந்து வருதுன்னா த கம்பஸ்டன் ஆஃப் தி கோல். ஸோ தட் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு டூ இட். ஸோ அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் 3 தான் கொடுத்துருக்காங்க. You have to consider all the 5. There are 5 constraints are there. So here they are given 3. That is minimum uptime, downtime, crew constant. Uptime, downtime na enna அப்படின்னா that how the power plant சடனா லோடு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், சடனா லோடு ட்ராப் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும். ஸோ ரெக்கவர் பண்ணுறது, தட் இஸ் ரெக்கவரி டைம். எப்படி நீங்கள் சர்க்கியூட் பிரேக்கரில் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா, that how fast it has to be react. Okay, so that is the minimum uptime. Na suddenly load increase ஆகுது அப்படின்னா இங்க என்ன பண்ணணும், what we have to do in a generator. Okay, so அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எடுத்துக்கணும். ஆர் அதர்வைஸ் டைம் எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படின்னா அங்க ஜெனரேட்டருக்கு ப்ராப்ளம் வந்துடும். ஓகே, இந்த எக்ஸைட்டேஷன்ல ப்ராப்ளம் வந்துடும். ஸோ அதுதான் கன்ஸ்ட்ரெயின்னா கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ மினிமம் அப் டைம், டவுன் டைம்னா சடனா லோடு ட்ராப் ஆச்சோ இனி ஃபால்ட் அக்கர் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், அது எவ்வளோ டைம் செகண்ட்ஸில் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும், அதுதான் மினிமம் டவுன் டைம். க்ரூ கான்ஸ்டன்ட்னா அதை நம்ம ஒர்க்கர்ஸ், ஓகே, அதை ஹேண்ட்லிங் பண்ணுற பர்சன்ஸ், ஹவு தே ஆர் கோயிங் டு டூ இட். ஓகே, தே ஹேவ் டு பி வெல் எஜுகேட்டட் இன் தட் ஃபீல்ட். ஸோ அதை தான் நம்ம பார்த்துக்கணும். தட் இஸ் அபவுட் க்ரூ கான்ஸ்டன்ட்ஸ். ஸோ இங்கே இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் ஆஃப் தி அபோவ். இன்னும் 2 more constraints are there, அதை நம்ம பார்க்கணும். ஸோ தட் வி ஹாவ் டு பி get it out. And then next one, which is about which one of the following is not assumptions of the priority list method. Okay, அதுதான் இப்போ யூனிட் 1, யூனிட் 2, யூனிட் 3, யூனிட் 4, யூனிட் 5 எப்படி how we are ordering it out, அதான் priority எது கொடுக்கணும், that we have to be consider. Okay, ஸோ அதில் நாட் முக்கியமான கேள்வி என்னன்னா நாட் த அசம்ஷன்ஸ். புக்லையுமே கொடுத்துருப்பாங்க, அசம்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த அசம்ஷன்ஸை நீங்கள் ஃபுல்லி ஸ்டடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாட் அசம்ஷன்ஸ் எதுங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கலாம். ஸோ நோ லோட் காஸ்ட் ஆர் 0, ஸ்டார்ட் அப் காஸ்ட் ஆர் ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட் அண்ட் இக்னோர் மினிமம் அப் டைம், டவுன் டைம், அண்ட் தேர் இஸ் நோ காஸ்ட் ஃபார் ஷட்டிங் டவுன் ஃபார் அ யூனிட். ஸோ இப்போ அந்த அசம்ஷன்ஸில் எது இல்லையோ தட் வி ஹாவ் டு பி சூஸ் இட். ஓகே, ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பீரியாட் லிஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்ம அதோடைய காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை தான் எடுத்துக்குவோம் நம்ம அங்கே. சரிங்களா, இந்த கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதுதான் காஸ்ட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே காஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தை எங்கே வருதுன்னா நோ காஸ்ட் அப்படின்னு தான் வருது. ஸோ அதை எல்லா இடத்துலையும் அங்கே நோ லோட் காஸ்ட் தே ஆர் கன்சிடரிங். ஓகே, அதுலேயும் இங்கே ஸ்டார்ட் அப் காஸ்ட் அண்ட் தென் ஆஸ் வெல் இஸ் ignore minimum uptime, downtime, as well as they are taking இங்கே cost function is the first term. ஸோ இங்கே அது எடுக்கலை. ஸோ that is the answer for that question. ஓகே, நாட் அந்த அசம்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க, எது நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம். இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன், இதுவும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினும் இந்த லாஸ்ட் கொஸ்டினும் ரிலேட்டட் ஒன். ஓகே, ஸோ ஒரு 2 bus சிஸ்டம், இது ஃபிக்ஸட் கொஸ்டின் தான், ஏன்னா they are not given any data எதுவும் கொடுக்கல. ஸோ 2 bus system அப்படின்னா வாட் ஆர் த சக்செப்டன்சஸ், அதான் இது வித் லாஸ் கண்டிஷன்ஸ் தான் பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதில் ஐ ஹவ் கிவன் த 4 ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, இதில் நமக்கு எதுவாக இருக்கும் we have to be consider. ஓகே, 4மே சேமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். சரிங்களா, எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராபபிளி ஃபர்ஸ்ட் பஸ் 1-1, செகண்ட் பஸ் 2-2 அண்ட் 1-2-2-1.
ஸோ இந்த நாலுக்கும் உண்டான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். நாலுத்துக்குமே இதில் வேல்யூஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? இதில் நீங்கள் மெயினாக இப்போ எனக்கு இதில் ஆன்சர் தெரியுங்கிறதுனால நான் ஜட்ஜ் சொல்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் மெயினாக இதில் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, பவர் எந்த இடத்துல வந்து எந்த இடத்துக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே 1 1 2 2 எல்லாத்துலேயுமே பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் தான் இருக்குது. Here you are going to consider based upon the polarity of that value. அதை வச்சு தான் நம்ம முடிவு பண்ணவே போகிறோம். ஸோ 4 ஆப்ஷன்ஸ்லையுமே we are having both the and B11 and B22 are positive. And second case, and the B12 as well as B21 we have to be considered. So in that, what we are going to tell means in one case both are negative and all the things are one is negative and one is positive, and one case both are positive. So எதை எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா, இங்கே நமக்கு பவர் வருது, சக்செப்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், சக்செப்டன்ஸ் அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், இம்பிடன்ஸ் எப்படி இருக்கணும். இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இட் ஷுட் பி இன் ஹை மேனர் ஆர் லோயஸ்ட் மேனர் ஆர் இன் அ ஸ்டாண்டர்ட் மேனர். இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம். ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு பவர் போகும், கம்மியாக இருந்தால் தான் போக முடியும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இம்பிடன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், we have to be consider. ஓகே, இம்பிடன்ஸுக்குள்ள என்ன இருக்கணும், நமக்கு இந்த இண்டக்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அண்ட் தென் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு டிரான்ஸ்மிட் அவர் பவர் ஃப்ரம் த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன், தட் சக்செப்டன்ஸ் பேராமீட்டர் ஷுட் பி த நெகட்டிவ் கோஎஃபிஷியன்ட். நெகட்டிவ் கோஎஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் எஃபிஷியண்ட்டாக இங்கே இருக்கக்கூடிய பவரை அங்கே கொண்டு போக முடியும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் ரெசிஸ்டரை சொன்னேன். ரெசிஸ்டர் எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு என்னால் கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஐடியாவை தான் we have to apply here. ஓகேங்களா? புக்கில் they have given detailed view, பட் இந்த ஸ்ட்ரோக்கில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த 2 பஸ் சிஸ்டம் அந்தந்த பஸ்ஸில் அதோடைய சக்செப்டன்ஸ் அதிகமாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா நமக்கு அந்த பஸ்ஸில் உடைய இன்சுலேஷன் லெவல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். பட் the transmission line from 1 to 2 as well as 2 to 1, the coefficient should be the negative. அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் we can transmit the power efficiently. டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம், இல்லைன்னு சொல்லலை, பட் efficiently we can do it. ஓகேங்களா? ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இதுதான் ஆன்சர். ஸோ நம்ம அதை திங்க் பண்ணி we have to answer it. ஸோ இதுதான் 20 questions I have shared you. Okay. But the Google Classroom I have இல்லைண்ணா இப்போ கிளாஸ்லாம் இன்னும் அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு, தட்ஸ் ஃபினிஷ். பட் த திங் இஸ் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, ப்ராப்ளம் அங்கே ஒரு ஐ திங்க் அவுட் ஆஃப் 20 questions I have given 4 problems. அந்த 4 ப்ராப்ளம் எங்கேருந்து எடுத்தேன் அதை மட்டும் நான் இங்கே காட்டிடுறேன் and you can practice it. ஓகே, அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஸோ அந்த இது வந்து எக்கனாமிக் டிஸ்பேட்ச் யூனிட் டைட்டில். So this is the curve, அந்த பாசிட்டிவ் இன்க்ரிமெண்டல் கர்வ், தென் நெகட்டிவ் அப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, தட் இந்த கர்வை வச்சு தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். சரிங்களா? அதான் நேரம் ஆக ஆக உங்களுக்கு என்ன ஆகும், இனிஷியலாக ஜென்ரேட்டரில் ஃபியூவல் கொஞ்சம் விட்டுருவோம், நேரம் ஆக 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 உங்களுக்கு மெகாவாட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அட் த சேம் டைம் ஹீட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. தட் யூ ஹேவ் டு பி கன்சிடர். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. சம்டைம்ஸ் கிராஃபை கொடுத்து எது கரெக்டுன்னு பிக் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். ஸோ அதை கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துங்க. இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, தட்ஸ் அ கீ பாயிண்ட். இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட், ஃபியூவல் காஸ்ட், அந்த காஸ்டுடைய ஈக்குவேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, காஸ்டுடைய ஈக்குவேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். கேனா என்ன, பிஜினா என்ன, ஹெச்னா என்ன, அதை தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சாதான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட்னா என்ன, அண்ட் தென் அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் ஈக்குவேஷன்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க.
this is the way they have solved the problem. அங்க ஆன்சர் வந்துச்சு அப்படின்னா இதுதான் ஸ்டெப்ஸ். எந்த economic dispatch problem they have asked means we have to follow this procedure. Whatever the question is may be, this is the procedure you have to find it. Okay, step 1, step 2 and up to step 5. Okay, that is for case 1. The operating limits for power generations are not specified. Okay, the operating limit என்னன்னா அதோட ரேட்டிங் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அது கொடுக்காத பட்சத்தில் we can apply this 5 rules. Okay, so next one, second case, operating limits are given. So given இப்போ இந்த லாஸ்டா ஒரு சம் பார்த்தோம் இல்லையா, 150 மெகாவாட் 250 மெகாவாட்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு 200 மெகாவாட்டா how we are going to share it. So அந்த இதுக்கு நம்ம இந்த procedure we can follow it. Okay, that first to 7 steps. Okay, steps எல்லாம் ஈஸி தான். ஓகேங்களா, கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க, நீங்க படிச்சு பாருங்க. You have to read it and you have to solve it. Okay, I think flow chart is not necessary. இப்போ நமக்கு தேவையே இல்லை. ஓகே, அல்காரிதத்தை தான் ஃப்ளோ சார்ட்டா போட்டிருக்காங்க. இதுதான் அந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு அங்கே கொஸ்டின்ல கேட்டிருந்த இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன், அந்த கொஸ்டினும் வரேன். இங்கே ஜஸ்ட் தே ஹேவ் கிவன் த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதை வச்சு ஹவு தே ஆர் கோயிங் டு சால்வ் இட். ஸோ இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, அதோடைய டிஃபரன்ஷியேஷன். ஓகே, காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுடைய டிஃபரன்ஷியேஷனை தான் நம்ம இங்கே இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட், சேஞ்ச் இன் காஸ்ட், அதை தான் இங்கே சொல்ல வரோம். சரிங்களா, நீங்களே கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. What is the difference between the cost and then incremental cost? How they are representing? Okay, so incremental cost வச்சு உண்டான problem, this is the problem. Okay, அந்த ப்ரொசீஜரை படிச்சுட்டு இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் இட் அண்ட் யூ கேன் அட்டெண்ட் த கொஸ்டின். ஓகே, கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் லிமிட் கொடுத்துட்றாங்க, கொடுத்துட்டு ஹவு they are going to share it. Okay, that you have to be consider. This is the economic dispatch for including loss. அதான் with lossன்னு சொல்லுவேன். neglecting lossனா with including lossனா நம்ம அந்த சக்சம்டன்ஸ் வரப்போகுது, that you have to take it. Okay, the transmission loss தான் நம்ம இங்க சொல்ல வரோம். சரிங்களா, அதான் including losses சொல்ல வரோம். So power loss உண்டான ஃபார்முலா, this is the formula for a 2 bus system. அதான் அந்த மேட்ரிக்ஸ் மேலே கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா. For a 2 bus சிஸ்டத்துக்கு they are calculating the power loss in this manner. Okay, மோஸ்ட்லி 2 bus சிஸ்டத்தை விட்டு அதிகமாக போகிறது இல்லை. 3 bus சிஸ்டம்னு கேட்டால் 3x3 மேட்ரிக்ஸ் வரும், அவ்வளோதான் வித்தியாசம். அதை வச்சும் they have solved one problem. ஆனால் நமக்கு அந்த டைம் பத்தாது, ஏன்னா நம்ம கேட்கறத பொறுத்த வரைக்கும் 2 bus சிஸ்டத்தில் தான் they are going to ask. 3 bus சிஸ்டத்துக்கு it will take more time to solve. Yes, and then this இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் கேட்கலாம். அதனால் ஏன்னா இதெல்லாம் சிம்பிள், 2 ஸ்டெப்ஸ்லேயே ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ 2 ஸ்டெப்ஸ்லேயே வர மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. சரிங்களா, ஸோ பெனால்ட்டி ஃபேக்டர், ஸோ அதை எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது, ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பெனால்ட்டி ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கணும், இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், அண்ட் இன்க்ரிமெண்டல் டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸ் அப்படின்னு என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கணும், ஐசி அண்ட் ஐடிஎல். ஸோ அதோடைய டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க, எப்படி சால்வ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. ஓகே, இந்த
2 steps and then இதில் இப்போ அந்த பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் யூ கேன் சால்வ் இட். ஓகே, இதுதான் 3 பஸ் சிஸ்டத்துக்கு உண்டான கோஎஃபிஷியன்ஸ். 3x3 கோஎஃபிஷியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இதில் பாருங்க டயகனல் எல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்கும், அதர் தேன் தட் எல்லாமே நெகட்டிவாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதுதான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 2 பஸ் சிஸ்டம்னு கொடுத்துட்டா லாஸ்ட் கோஎஃபிஷியன்ஸ் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா டயகனல் எலமெண்ட்ஸ் ஆல் ஷுட் பி பாசிட்டிவ், அதர் தேன் தட் ஆல் ஷுட் பி நெகட்டிவ். ஓகே, வேல்யூஸ் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், தட் யூ ஹாவ் டு பி கெட் எ கிளியர் ஐடியா. ஓகே, அதை பார்த்துக்குங்க. Then that's about this unit economic dispatch. எனக்கு ஒன்றே இருக்கு, யூனிட் கமிட்மெண்ட்டும் which comes under that. ஓகே, அதில் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா தியரி நூக் அண்ட் கார்னர் படித்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா எங்கே இருந்து வேணாலும் எப்படி வேணாலும் they can ask the MCQ. ஓகே, யூனிட் கமிட்மெண்ட்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும், பட் you have to take it about what are the assumptions which has to be made and what are the negatives are there, what are the positives are there, there is advantages, disadvantages, you have to do it. இதில் நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பீரியாரிட்டி லிஸ்ட் மெத்தட் ஐ ஹாவ் டீச் இட் இந்த யூடியூப் வீடியோலையும் கொடுத்துருப்பேன். ஓகே, அந்த பீரியாரிட்டி லிஸ்ட் மெத்தட். ஓகே, FLAPC. ஓகே, FLAPC. ஸோ ஃபுல் லோட் ஆவரேஜ் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அப்படின்னா we have to do டெஃபினேஷன்னா என்ன அண்ட் வாட் we are going to do it, அசம்ஷன்ஸை படித்து வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் ப்ரொசீஜர், இதுக்கும் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது, அந்த ப்ரொசீஜர் வழியாக தான் we are going to solve it. இந்த புக்கில் நமக்கு புக்லேயும் சரி எங்கேயுமே சரி இதில் 2 சம் தான் கொடுத்துருக்காங்க, அதில் அதை நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ 4th யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் we are going to do எக்கனாமிக் டிஸ்பேட்ச் அண்ட் எக்கனாமிக் டிஸ்பேட்சில் இன்க்ளூடிங் லாஸ், நெக்லெக்டிங் லாஸ், அதான் வித் லாஸ் வித்தவுட் லாஸ் ஒன்று. நெக்ஸ்ட் யூனிட் கமிட்மெண்ட். ஓகே, அதில் பீரியாரிட்டி லிஸ்ட் மெத்தட், ஏன்னா அதில் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது, ஆனால் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா we are going to concentrate on பீரியாரிட்டி லிஸ்ட் மெத்தட். ஓகேவா? ஸோ இதோட 4th யூனிட் இஸ் ஓவர். ஓகே, revision is over. Go through it. Okay, so இன்னும் ஒரு யூனிட் இருக்கு, அது என்ன யூனிட்? என்னவா இருக்கும்? இல்லை, எத்தனை யூனிட் இன்னும்? வாட் யூனிட் இஸ் பெண்டிங் டு ரிவைஸ்? அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க. செகண்ட் இஸ் பெண்டிங். ஓகே, செகண்ட் யூனிட் இஸ் பெண்டிங். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அதை பார்க்கலாம். சரிங்களா? தேங்க்யூ.